Welcome to DR TSPR shown in me, Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. Warm welcome to Gurutulyulu పివి సుబ్బారావు గారు 2020 నుంచి వారు చెప్తూనే ఉన్నారు. ఏమనుకోకండి, మేము తెలుగులో ఈరోజు దీని సబ్ టైటిల్స్ ఇంగ్లీష్లో వస్తాయి, మిగతా భాషల్లో కూడా. ది సబ్ టైటిల్స్ కెన్ బి హ్యాడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ దిస్ షో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ సిటీ ఈజ్ ఇనండేటెడ్. ప్రతి నగరం ఈరోజు వర్షంతో భయభ్రాంతులకు గురవుతుంది. వర్షం అంటే భయం. సో అందు గురించే ఈజ్ హైదరాబాద్ రెయిన్ రెడీ, హైదరాబాదు ఈ వర్షానికి తయారా, వాడుక భాషలు. ఒక పీపీటీ చూపించే ముందు, వారు ముందు మాటగా చెప్పే ముందు నేను చిన్న కొన్ని వారి పీపీటీ ఇది మీకు ఇది చూపిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇది నాలాస్ అండ్ పీపుల్స్ లైఫ్ ఇన్ గ్లోబల్ సిటీ స్టిల్ ఏ కన్సర్న్. నాలాలలో కొట్టుకోపోతున్నారు, ఓపెన్ నాలలో. బేబీ సుమేధ 2020 నుంచి మొదలుపెట్టి ఎంతోమంది కేటీఆర్ మీద కూడా కేసు వేశారు. ఆ కేసు ఏమైందో భగవంతునికి తెలుసు. మరి పసి ప్రాణాలు గ్లోబల్ సిటీ అంటారు, కొట్టుకుపోయారు. దీనికి ముందు ఈ 2020 ఫ్లడ్, ఇది 2021. కానీ మనకు ఫోర్ వార్నింగ్ ఎప్పుడు ఇచ్చిండ్రు? 2000లోనే. అంటే 1908 1908 after Musi flash floods, Mokshagundam Vishweshwaraya suggested that Hyderabad can be saved only through connecting lakes with Himayat Sagar and Usman Sagar tanks in the Musi river. The flow of water, when it happens from Vikarabad to join in Nalgonda, the Krishna, this Musi, the flooding of Musi can be mitigated by diverting waters in its roots. So you had two freshwater tanks then, drinking water of Hyderabad, Gandipet ki pani, Hyderabad ki shaan. Then it was beautifully linked with lakes and nalas. So all have been encroached, and that is the reason why we are suffering. And that I just wanted to show you. Even before after 1908, it was the flash floods in 2000, which have again brought havoc. I'm unable to open that. Then after that, this 2020 flash floods, which we have done through Subbarao Garu with technology, which was tested 7 hours, 10 hours. That day, B.V. Subbarao Garu, Professor Purushottam Reddy Garu connected everyone. I still remember I was in Kerala. There was no power. Still, we could bring you that. These were the 2020 visuals. అంటే ఈ 2020లో కూడా వచ్చిన వరదలు మనం ఏమైనా రోజు మన హిమాయత్ జలశాలలోకి భారీగా వరద నీరు రావడం జరుగుతుంది. డేస్ 1 month నుంచి వాళ్ళకి నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ టు రివైవ్, చూపించడానికే చెప్తున్నాం. 2020లో కూడా మేము 6-7 గంటలు లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇచ్చాం. సుబ్బారావు గారు అందరినీ కనెక్ట్ చేశారు. ఆ రోజు నాకు ఇంకా గుర్తు, నేను కేరళలో ఉన్నాను. అయినా మనం ఏమైనా నేర్చుకున్నామా? అంతకుముందు ఇది ది సైడ్ కెనాల్, ఇది మన 2000ది ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇది 2020 ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ చూడండి. ఆ రోజు ఉన్నాం. Hyderabad floods highlight the need for a disaster mitigation and climate resilience plan. ఇదే షో పెట్టి వారు హెడ్లైన్స్ పెట్టి వారు పురుషోత్తం రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మనం చేసాం. ఏమైనా నేర్చుకున్నామా? ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఏమీ లేదు. అంటే ప్రతి సంవత్సరము వరదలు, వర్షాలు హైదరాబాద్లో ముంపుకు గురి కావడం మనకి ఇదే యథేచ్ఛగా పరిస్థితి. ఇది 1st September 2024. Storms with lightning is expected in all districts. The incessant rainfall has brought life to a standstill as parts of the city witnessed waterlogging and massive traffic jams as well. In fact, all trains from Vijayawada to Warangal, Warangal to Vijayawada, Delhi to Vijayawada have been put on hold because of a railway track being inundated. Now, waterlogging has also been witnessed in Warangal city itself. Telangana's Deputy Chief Minister has visited the flood-affected areas and relief camps in order to take stock of the on-ground situation.
Crossing over to my colleague Somit to join us. Somit, let us know about the situation. This is after Congress came to power. By the government to ensure that they leave there for the couple of. So as of now, 20,000. So whether this government or BRS government or Congress government, the same issues continue to make Hyderabad. This is latest. I'm trying to show you. 2025 recent one. Just recent, 2 weeks back rains. మొన్న వచ్చిన వరదలు, ఇప్పుడు కూడా ఇదే వరదలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం 2014 నుంచి అవార్డ్స్ ప్రకటిస్తుంది హైదరాబాద్కు బెస్ట్ సిటీ అని. మోడీ, అమిత్ షా అండ్ other ministers, I don't know how they have been. So the same fate befalls every city in Hyderabad. ప్రతి నగరం పరిస్థితి హైదరాబాద్, కానీ మోడీ ప్రభుత్వం మటుకు గొప్ప నగరం, గొప్ప ఇది అని చెప్పి అవార్డులు ఇస్తుంది. హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ మాన్సూన్ రెడీ. సార్ ఇప్పుడు పొద్దున పంపిన ఇటువంటి ఇవే. ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈజ్ టేకింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ది బ్లాక్ డ్రైన్స్ ఇవి పీపీటీలో ఉన్నాయి. ఉన్నాయా? రైట్ సార్, అయితే నేను దానికి వెళ్ళిపోదాం. మీ పీపీటీ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ, ఇక మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్. రైట్ సార్, గో హెడ్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శివప్రసాద్. ఇవాళ మనం అనుకుంటున్నది ఏంటంటే, గత దశాబ్ద కాలంగా అంతకు పైన కూడా మనము హైదరాబాదు వర్షాలు, వరదలు అని మాటిమాటికి చెప్తున్నాం. కానీ ఈ విషయంలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా విన్నవాడు ఎవడూ లేడు. ఏదో ఇవాళ కూడా ఒక ఆయన, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఆయన, మనకు గోదావరి, కృష్ణా నీళ్ళే, కాళేశ్వరం నీళ్ళే కావాలి హైదరాబాద్కి అని అన్నారు. చూద్దాం మరి మన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది. మనం ఎంతవరకు తయారై ఉన్నాము, ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాము ఇలాంటివన్నిటినీ. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత హైడ్రా అని ఈ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ని, ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ రాదా? వచ్చింది సార్, చూడండి. లేదు, ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తలేదు నా దగ్గర. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడే చేంజ్ చేశాను. నౌ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ స్క్రీన్. ఈజ్ హైదరాబాద్ రెయిన్ రెడీ? సార్ చెప్పండి సార్, గో హెడ్. హైదరాబాద్ రెయిన్ రెడీ. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమవుతున్నది అని అంటే, మనము సడన్ గా హైడ్రా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అన్నిటినీ, నాలాల పైన ఉన్న ఎంక్రోచ్మెంట్లు, చెరువుల్లో ఉన్న ఎంక్రోచ్మెంట్లు మొదటగా కూలగొట్టడం మొదలెట్టింది. కూలగొట్టడమే కాదు, అక్కడ డెబ్రిస్ తీయించి వర్షం నీళ్లు ముందుగా వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు కూడా చేయాలి. సడన్గా చాలా అంటే ఎజెండాలు మారుతూ వచ్చినాయి. అంటే ప్రయారిటీస్, ఎజెండా ఒకటే ఉండింది కానీ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అని ప్రయారిటీస్ మారుతూ వచ్చాయి. గత వారం రోజుల నుంచి నాలాల మీద దృష్టి పెట్టడం జరుగుతోంది. హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ మాన్సూన్ రెడీ, ఇదైతే ఖచ్చితంగా చెప్పగలం. ఎందుకంటే పడ్డ వర్షాలు పడుతున్నాయి, మునిగే రోడ్లు మునుగుతున్నాయి. కనీసం ప్రతి సంవత్సరం మనం 300 నుంచి 400 కోట్ల రూపాయలు రోడ్ల రిపేర్కే అడిషనల్గా ఖర్చు పెడుతున్నాము. ఇంకా పర్సనల్ లెవెల్లో వెహికల్ రిపేర్స్ ఎంత అవుతుందో, ఇళ్ళు మునిగిపోయిన ఇళ్లలో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఎన్ని పాడవుతున్నాయో వాటి లెక్కే లేదు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఏమున్నాయి అని అంటే, నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదే మాట్లాడుతున్నారు. నా ఊహ తెలిసిన తర్వాత కూడా నాలాలు ఎంక్రోచ్ అయిపోయినాయి, చెరువులు ఎంక్రోచ్ అయిపోయినాయి, కాలనీలు కట్టేసినారు, కాలువలు అని అంటూనే ఉన్నారు. కానీ దీన్ని ఖాళీ చేసింది లేదు. ఈ నాలాలు, చెరువుల్లో ఈయనేమో ఇక్కడ చక్కగా నిలబడి కొబ్బరి బొండాలు అన్ని కూడా పారేస్తున్నాడు, చెత్త పడేస్తున్నాడు. కొన్ని చెరువులలో అయితే పాడేసిన ఫర్నిచర్ కూడా దొరుకుతుంది మీకు వెళ్తే. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అసలు మెయింటెనెన్స్ అన్నది కానీ, ఇందులో చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే,
మనకు 1908లో మొట్టమొదటిసారి మనకు తెలిసిన అంటే ఈ జనరేషన్స్కి తెలిసిన అతిపెద్ద ఉపద్రవం 2000లో వచ్చింది. 240 మిల్లీమీటర్స్ ఒకటే రాత్రిలో హైదరాబాద్లో పడి అతలాకుతలం చేసింది. 208లో వచ్చింది, మళ్ళా 216లో వచ్చింది, 220లో వచ్చింది. ఇవి వస్తూనే ఉన్నాయి. మొన్నటికి మొన్న ఒక 3 వారాల కిందటో 2 వారాల కిందటో ద హైటెక్ సిటీ, ద ఎకనామిక్ సిటీ, ద ఫైనాన్షియల్ సిటీ అని అంటారు. 2 సెంటీమీటర్స్ వర్షం పడితే 4.5 గంటలు ట్రాఫిక్ ఆగిపోయింది. వాట్ ఎ షేమ్. వాళ్ళు అట్లా కట్టుకొని డ్రైనేజీ లేక స్టామ్ వాటర్ లేకుండా కట్టుకొని కింద ఉన్న మున్సిపాలిటీస్కి అసలు వాళ్ళు అంత ఇబ్బంది ఎలా కలగజేస్తారు? ఒక వర్క్షాప్, ఆయన మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉండేవారు టిషా చటర్జీ. ఏమిటి అని అంటే పై మున్సిపాలిటీలో జరిగే తప్పులకి కింద మున్సిపాలిటీ హ్యాజ్ ఎ రైట్ టు ఫైల్ ఏ కేస్, పబ్లిక్ లిటిగేషన్ కేస్. మరి మనం గచ్చిబౌలిలో కానీ, ఫైనాన్షియల్ సిటీలో కానీ, మాదాపూర్లో కానీ, మణికొండలో కానీ ఇంత ఓవర్ డెన్సిటీగా కట్టుకొని నీళ్ళే పోకుండా చేస్తూ ఉంటే కింద ఉన్న మున్సిపాలిటీస్, పాత హిస్టారికల్ సిటీ, వై వీ షుడ్ సఫర్? ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఏమన్నారంటే హైటెక్ సిటీ కడుతున్నప్పుడే, సార్ ఏం డ్రైన్స్ లేవు, వాటర్ సప్లై సిస్టమ్ లేదు, సీవర్ లైన్స్ లేవు. లెటెస్ ప్రోగ్రెస్ ఫస్ట్, డెవలప్ ఎకనామికల్లీ. ఇప్పుడు ఎకనామికల్లీ డెవలప్ అయినాం. కెన్ వీ టేక్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్? అక్కడ గజం ల్యాండ్ ₹1,00,000 ఉంటే నేను వరద నీటిదే కాలువ కడతానా, లేకపోతే సీవర్ లైనే కడతానా? అసలు అర్బన్ ప్లానింగ్లో ఏమున్నది? ఏదో డబ్బు సంపాదిస్తాం అన్న గ్రీడీ ఇదిలో మనం తీసుకున్న గొయ్యిలోనే పడుతున్నాం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ చూడండి. ఓకే, దిస్ వాజ్ ఇన్ 1908. ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి అని అంటే ఆఫీసర్లు మూసి ఒడ్డు మీదే ఉండేది. ఇప్పుడు ఎవడు ఆఫీసర్ ఏ కాలనీకి రాడు. గాన్ ఆర్ దోస్ డేస్. ప్రజలకు వద్దకు పాలన అన్నది పోయింది. ప్రజావాణి, ప్రజా అరుపులు ఇవి మాకు వినబడాలి. మీరందరూ వచ్చి మా గేట్ దగ్గర కూర్చోవాలి. ఇది తయారైనది గత 15 ఏళ్ళుగా. మరి నెక్స్ట్ ప్లీజ్. 1908 ఫ్లడ్స్ నిజంగా చాలా మటుకు తీసుకొచ్చింది. చూడండి, ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్తున్నారు 141 వాటర్ లాగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని. ఇది కనీసం ఒక 20 ఏళ్ల నుంచి వింటున్నాం కదా ప్రసాద్ గారు. అవును సార్. ఈ 141, 150, 160 అవుతుందే కానీ ఇదైతే తగ్గదు. ఈ పాయింట్లను తగ్గించడానికి ఒక మేధావిని అపాయింట్ చేసుకున్నారు జిహెచ్ఎంసి, జేఎన్టీయు. వాళ్ళు గవర్నర్ బంగ్లాకి ముందు, దాని తర్వాత లింగంపల్లి అండర్ పాస్ దగ్గర చాలా పెద్ద కొన్ని కోట్లు పెట్టి అండర్ సంపులు కట్టారు. మొన్న పడ్డ వర్షాలకి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా ఈ సంపుల్లోకి పోలేదు. ఏది రాజ్భవన్ రోడ్లు అట్లనే మునిగినాయి. రాజ్భవన్ రెండు రోడ్లు అట్లనే మునిగినాయి. గొప్ప ఆ మేధావి సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కెమికల్ ఇంజనీర్ జేఎన్టీయు. ఆయన వాటర్ గురించి మాట్లాడతారు. ఆయనని మన జిహెచ్ఎంసి నెత్తి మీద పెట్టుకుంటుంది 2వ భగీరథుడు, 3వ భగీరథుడు. ఏం జరుగుతున్నది? ఫ్రమ్ హూమ్ వీ షుడ్ రికవర్ దిస్ మనీ, పబ్లిక్ మనీ. వీ కెనాట్ టాలరేట్ అబ్యూస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ. ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ అండ్ పుట్ అన్ ఎంక్వైరీ ఆన్ దిస్. దీని మీద ఎవరితోటి కోపంతో మేము మాట్లాడడం లేదు. మీరే అడ్మిట్ అవుతున్నారు బ్లాక్డ్ డ్రైన్స్ అని. బ్లాక్డ్ డ్రైన్స్ అన్నప్పుడు చూడండి, 40 ఏళ్ల నుంచి చెప్తున్నాం ఫోకస్ ఆన్ లేక్ మేనేజ్మెంట్ అని. లేక్ మేనేజ్మెంట్ కాదు, ఖూబ్సూరత్ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్, పౌడర్లు రుద్దు, మొక్కలు పెట్టు, గులాబ్ పూలు పెట్టు. ఎంత ఈ నదులు చచ్చిపోయిన మీద పూలు వేసినట్టుగా మనం చెరువుల్ని ట్రీట్ చేస్తాం.
నాలా క్లియరెన్స్ టు ప్రివెంట్ ఫ్లడ్డింగ్ అని అన్నా. ఏది లేదు. ఇప్పుడు చాలా విచిత్రం అనిపిస్తుంది. ఏమిటి అంటే హైడ్రా, ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ డిసాస్టర్. మరి నా ప్రశ్న, కొన్ని ఫండమెంటల్ ప్రశ్నలు ఉండిపోతాయి. హైడ్రాని చేసిన తర్వాత హైడ్రాకి వెసులుబాటు ఇచ్చారా? డిసాస్టర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రీ మాన్సూన్లో స్టడీ చేయాలి అని ఏదైనా రిపోర్ట్ ఉంటే పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టండి. అవి ఏం జరగవు. ఓవర్ నైట్ పొద్దుగాలనే నిద్రలేస్తాం, మేము వెళ్ళిపోతాం ఫీల్డ్కి. ఆల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్. ఇది తప్పు. The present government has good intention, but way of implementation is not acceptable in a democratic system. Please, sir, దీన్ని మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోండి సహృదయం. ఎందుకు అని అంటే డిసాస్టర్ రిస్క్ స్టడీస్ లేవు, ఏవీ లేవు. మరి 2 ప్రైమరీ డిపార్ట్మెంట్లు చేతి సీవేజ్ని తీసుకుపోయి హైడ్రా ఓల్డ్లో పడేసింది మా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్పి. వాళ్ళే అది పడేస్తారా అని మేము జిహెచ్ఎంసీ నుంచి స్టామ్ వాటర్స్ కూడా మీరే తీసుకోండి రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ చెత్త కుప్పలు ఎందుకు వదిలినారు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు? కిక్ బ్యాక్స్ చాలా ఉన్నాయేమో, ఎవరికి తెలియదు అని ఆ 2 తీసుకొని, అది కూడా ఎట్లా తెలుసా, ఈ వర్షాకాలం ఏమన్నా ఉపద్రవాలు రాకుండా చూసుకో హైడ్రా అని అది అప్పచెప్పినారట. ఏమన్నా బుద్ధున్న మాటలేనా ఇది? ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి ఉండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ఎ కమిట్మెంట్, క్రియేట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ అటానమస్ అథారిటీ, సిటీ ఫ్లడ్ ఫ్రీ, వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ఏదో ఒకటి పెట్టి అట్లా అథారిటీ క్రియేట్ చేయండి, అప్గ్రేడ్ చేయండి హైడ్రాని. అంతేగాని హైడ్రా అవసరం పడ్డప్పుడల్లా పిలిచి ఏదో ఉంటుంది, మా పాతకాలంలో జమీందారులు పెట్టుకుందరు వస్తాదుల్ని, ఆయనకి అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా ఉన్నన్న పిలిచి 4 బుద్ధురా అని అట్లా తయారైంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ది గవర్నెన్స్. వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ప్లీజ్. 13 ఏళ్ళు అయింది గైడ్ లైన్ బుక్ పబ్లిష్ అయ్యి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. మేము ఇది ప్రతి ఏడాది పబ్లిష్ అయినప్పటి నుంచి మేము చేస్తూనే వస్తున్నాం. ఇట్స్ మై ఛాలెంజ్, ఇఫ్ జిహెచ్ఎంసి ఆర్ ఎనీబడి హూ ఇస్ అసిస్టింగ్ హెల్పింగ్ జిహెచ్ఎంసి హ్యాస్ సీన్ దిస్ బుక్. గైడ్ లైన్స్ ఎంత క్లియర్గా ఉన్నాయో ఫ్లడ్డింగ్స్ ఆపడానికి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. వాటర్ షెడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయమని. ఇది ఫస్ట్ వాటర్ షెడ్ ఆఫ్ గోదావరి ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, ఇదైతే అసలు లేక్లోనే కట్టేసినారు, కొన్ని దశాబ్దాలుగా కొట్లాట్లు అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాజీపల్లి వాటర్ షెడ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బాచుపల్లి. అర్బన్ ఫ్లడింగ్, సపరేట్ డిసాస్టర్, డీలింకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ రివరైన్ ఫ్లడ్స్. రివర్ ఫ్లడ్స్ నుంచి డీలింక్ చేసి ఈ లేక్ అండ్ అర్బన్ ఫ్లడింగ్స్ పైన ఒక సపరేట్ అథారిటీయే క్రియేట్ కావాలి అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2012లో గైడ్ లైన్ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అంటే యూపీఏ ప్రభుత్వం పోయింది, ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఏది తీరు మారడం లేదు సెంటర్ నుంచి. ఏం మారలేదు. కానీ అవార్డులు అయితే ఇస్తున్నారు, బెస్ట్ సిటీ అవార్డు, బెస్ట్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్. మరి అది ఎట్లా ఇస్తున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు సార్. అది ఎందుకు ఇస్తారంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, అది ఆ రోజు పైసలు ఖర్చు చేయాలి. బడ్జెట్ లో పెట్టేసినాం కదా, బడ్జెట్ లో పైసలు పెట్టేసినాం, రవీంద్ర భారతి బుక్ చేసేసినాం, మరి ఎట్లా? అందుకని మనం ఇది చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Restore all water bodies. It is the guideline from Government of India, NDMA. They should be treated as integral part of stormwater system. చెరువుల్ని తెలుసా? Stormwater integrated system కింద. గురునాథన్ చెరువు లేక్ కన్స్ట్రక్షన్ మిడిల్ ఆఫ్ ది లేక్
ఇది పోయి అడిగితే జిహెచ్ఎంసి దీని క్లియరెన్స్లు అయిపోయినాయి. ఎప్పుడు 2019 అందరూ కోవిడ్లో ఉండి పండుకుంటే వీళ్ళు 6 చెరువులకి పర్మిషన్ ఇచ్చినారు, చెరువు లోపల బిల్డింగులు కట్టుకోమని. వాహ్. దిస్ ఈస్ ఎల్లమ్మ చెరువు. దీనిదైతే అసలు సర్ప్లస్ వేరే బద్దలు కొట్టింది. దీంతో పాటుగా ఇంకా 16 చెరువులు. మరి కింద ప్రాంతాలు మునిగిపోతున్నాయి అంటే ఎందుకు మునుగుతలేవు? మరి This కేటీఆర్ has been brought to the notice of the present Commissioner Hydra. ఎల్లమ్మ చెరువువి ఆయన దగ్గర కంప్లైంట్స్, రిటర్న్ కంప్లైంట్స్ బై మిస్టర్ బాలస్వామి, ద లేక్ యాక్టివిస్ట్ ఫ్రమ్ సోల్, సబ్మిటెడ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అంటే కేటీఆర్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ముసలి కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నారు కదా, మేము ఉన్నప్పుడు అట్లా చేసినాం, కానీ మీరు ఉన్నప్పుడే నాయన మహానుభావ చెరువులలో ఇది అయింది. బండ్లు కట్టిర్రు. అదే మీరు ఉన్నప్పుడే మహానుభావ గట్కేసర్ చెరువును కుదవబెట్టి డబ్బులు తెచ్చుకున్నారు మహానుభావ. మరి ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేస్తలేదు ఇంకా దాని పట్ల. ఇంతవరకు అంటే అయితే విచిత్రం ఏమైతున్నది అంటే కాళేశ్వరం గురించి గుండెలు బతుకొని మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ 16 చెరువుల మత్తడికి పగలగొట్టిందని ఎవడు చూస్తలేడు. సిటీ మునిగిపోకుండా ఉండాలంటే ఈ చెరువులు, ఆ నీళ్ళని చెరువులు వచ్చి కలుస్తాయి. బఫర్ జోన్స్ మనం చూచారు కదా సార్ మీరు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఎస్. Rain gardens, flood assessment should be done on the basis of projected future scenarios of intensities. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాము, మేము జపాన్ నుంచి తెచ్చి అది డిసాస్టర్ రిస్క్ కానీ ఫ్లడ్ ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ స్టడీస్ ఏమైనా జరిగితే మా ముందు ఉంచండి, పబ్లిక్ ముందు ఉంచండి. అట్లాగనే ఎవరెవరో వస్తారు, అందరూ మేధావులు, చెరువుల్ని బాగుపరిచే వాళ్ళే. వీళ్ళందరికీ అటు సిఎస్ఆర్ డబ్బులు వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ డబ్బులు వస్తున్నాయి. ద లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ మినిట్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఈ లేక్ రెస్టోరేషన్స్లలో ఎవరికైతే ఇస్తున్నారో, ఎంత ఇస్తున్నారో, దేనికోసం ఇస్తున్నారో, it should be kept in public domain. Immediately, we are going to write a letter on behalf of Soul. అంతేగాని మేము ఇచ్చేసినాం 10 కోట్లు వానికి ఇచ్చినాం, 1.5 కోటి అనుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నారు. దేని గురించి ఇచ్చినారు? ఫ్లడ్ మిటిగేషన్ గురించి ఇచ్చినారా? వాటర్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్, డ్రింకింగ్ వాటర్కి స్థాయికి తీసుకురావడానికి ఇచ్చినారు. దేనికి? అర్బన్ స్ప్రాల్ మ్యాపింగ్ అయితే ఇది 1984 మ్యాప్, అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా జరగాలి. ఎవడు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడు. హెచ్ఎండిఏ అసలు ఎందుకు పెట్టినారో తెలియదు. హెచ్ఎండిఏ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ యాజ్ ఏ స్టేట్ ఓన్ కాంట్రాక్టర్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. కొత్త ఆనంద్ అని అక్కడ నుంచి బెంగళూరు నుంచి తెచ్చినారు వాళ్ళు. పోయిన సంవత్సరం కూడా మనం చూపించాం కదా. మరి మునిగిపోతుంది, బెంగళూరులో మునిగిపోతుంది. మరి ఇక్కడ ఆయన ఏం చేశాడో చెప్పాలి కదా పాపం. ఏమో మేము జయించలేదు ఆయనతో అంటారు. An inventory of existing stormwater drainage system to be prepared. ఇది public domain. The inventory will be both watershed and ward based. ఎందుకనంటే కొన్ని చెరువులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ హష్మత్పేట ఉంది, ఇది 3 మున్సిపాలిటీ అండర్లో వస్తుంది. తోకొకనికి, కడుపొకనికి, నెత్తొకనికి. ఇక దీన్ని ఎట్లా కన్వర్జెన్స్ తీసుకెళ్ళగలుగుతాము మనకే తెలియదు. Catchment to be basis for planning, designing stormwater drains. Catchment studies, catchment hygiene. ఈ చెరువులు ఎవరికైతే ఇస్తున్నారో రెస్టరేషన్కి, are they addressing it? All future road, railway bridges in cities crossing drain to be designed such that they do not block the flow, resulting in backwater. ఈ రోజు నగరాల్లో వరదలు వస్తున్నాయని అంటే బ్యాక్ వాటర్ ఫ్లోస్, నీళ్లు ముందుకు పోతలేవు, వెనుకకు వస్తున్నాయి. కలియుగం అన్నమాట. మరి ఈ రోజు దాకా ఇదే విషయం ఎక్స్క్లూజివ్ వీడియోస్ అమీన్పూర్ మీద మనం చేసినాం. మరి అమీన్పూర్ గురించి ఎవరు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? బ్యాక్ వాటర్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ అమీన్పూర్, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ వాటర్ షెడ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్.
రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అని అన్నారు. రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఇంటి ముంగట ఇంత గుంత తీసి నీళ్ళు ఇచ్చేయడానికి, అందులో పోతే పోయినాయి, పోకుండా పోతుంది. మా జిఎస్ఎంసీ ఆఫీసర్ వస్తే అది చూపించింది గుంత. అది ఈజ్ దేర్ ఎనీ క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years? మరి ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మీద సెస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? అసలు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్ట్ పర్కులేట్ అవుతున్నదా అయితలేదా? చూడండి, డీసిల్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ డ్రైన్స్ టు బి కంప్లీటెడ్ బై March 31st. ఇది నెవర్ ఫాలో. ఇప్పటికి కూడా ఎన్నో చాలా డీసిల్టింగ్ అవుతా ఉంటుంది. అసలు మునుగుతున్న నగరాలు, మూలుగుతున్న ప్రజలు అని అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తున్నది. అసలు ఎవడు ఏది అడగలేందుకు, ప్రతిపక్షాలు అడగవు, ప్రజలు అడగరు, సీనియర్ సిటిజన్స్ అడగరు, ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్, నాలాలపై నో డేటా. ఇది ఎప్పటిదో 22దో 28దో అది. అవును సార్. చోక్ డ్రైన్స్ అండ్ స్పిల్ ఓవర్, దిస్ ఈజ్ అగైన్ 20. 2016 అది. నాలాలపై ఓకే. పొలిటీషియన్ హర్డిల్ టు డిమాలిషన్ ఆఫ్ నాలాస్. నాలాల మీద ఉన్న ఎంక్రోచ్మెంట్లను కొట్టలేకపోతే పొలిటీషియన్సే వచ్చి అడ్డుకున్నారు. నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఇక్కడ డెలీజ్ ఆఫ్ ట్రబుల్, చోక్ డ్రైన్, స్పిల్ ఓవర్, పాతకాలం అన్నీ ఉన్నాయి ఇవి. మీరు చెప్పినట్టు పాతకాలం అన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్, ఇవి ఉన్నాయి. దానిపై చర్యలు ఏవి? చర్యల యాక్షన్స్, దెర్ ఆర్ నో యాక్షన్స్ కదా సార్. ఎప్పుడు ఇవే చూస్తూనే ఉన్నాం, లేదు. అప్పుడు ఇవే ఇప్పుడు ఇవే. ఇప్పుడు నాలాలను తీసేస్తున్నాం, ఇవి తీసేస్తున్నాం. మన నాలాల పైన బిల్డింగ్ రావడానికి కారణమైన ఆఫీసర్లని జైల్లో ఎందుకు పెడతలేరు? అది అది మెయిన్ పాయింట్. పర్మిషన్స్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు అసలు? ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కు పర్మిషన్స్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు? మొన్నటికి మొన్న కూడా ఇదే జరుగుతూ వస్తున్నది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అసలు లేనే లేదు ఎక్కడ. ఓకే. సో 2 చెరువుల్ని యాక్చువల్గా కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ తోటి ఉద్ధరించడం జరిగింది. ఒక్క పైసా కూడా ఎవరిది తీసుకోలేదు. నేర్ల చెరువు ఒకటి, బాచుపల్లి చెరువు ఒకటి. ఇప్పటికి కూడా ఆర్కేపురం చెరువు 3 కోట్లు పెట్టి అంతా ఏదో చేసినారు, రింగ్ బండ్ కట్టినారు, సైకిల్ ట్రాక్, రన్నింగ్ ట్రాక్ అన్ని పెట్టినారు. నీళ్ళు అయితే రావు చెరువులకి. ఎందుకు రావు అని అడిగితే ఎవడు జవాబు చెప్పాడు. సిగ్గుచేటు నేను అంట. వాట్ ఏ షేమ్ఫుల్ గవర్నెన్స్ ఇన్ దిస్ సిటీ. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇది నేషనల్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గైడ్ లైన్స్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడింగ్. ఇది మేము ప్రతి ఏడాది చెప్తున్నాం. ఓకే. కానీ ఈ పుస్తకం అసలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసిన పాపం లేదు. పోనీ నేను ఎక్కడనో ఉంటా, మా డాక్టర్ ప్రసాద్ అయితే అవైలబుల్, ఆయన ఛానల్, ఆయన నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ ఏంటి ఏమన్నదన్నా మాట్లాడండి. అది కూడా ఎంత ఇజ్జత్ కచ్చడం, మేము పోయి మాట్లాడతామా? కానీ పోరస్ కాంక్రీట్ పైన ఐ అప్రిషియేట్ ది ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ మిస్టర్ దత్తు. I think he is a retired chief engineer, presently with Musi project. Next, please. ఎన్ని చేయలే. ఇదిగో అర్బన్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ డిసాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ 2016లో కండక్ట్ చేసినాం. కపిల్ గుప్తా కేమ్ హియర్ అండ్ and the ex-director USAEP Purushottam Reddy and ex-vice chairman LDMA Sridhar Reddy garu. So for the first time we made Metro Water Works, HMDA, GHMC engineers sit together and plan for flood reduction.
I think no one repeated this. This was a wonderful contribution when I was there in Engineering Staff College of India. But again, even the institute doesn't bother about that. Next, please. Porous concrete. It is Dr. Muralidharan from NGRI and others. We tested this in several villages and it's a successful one. Dattu Pant. Yeah. ఆయన ఓల్డ్ సిటీలో ఒక స్టేడియంలో కూడా కట్టించినాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఈ Wonderful. పోరస్ కాంక్రీట్ అన్నది. మరి ఇన్ని విధాలుగా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, టెక్నాలజీస్, గైడ్ లైన్స్, మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ టు గవర్నమెంట్. దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ది గవర్నమెంట్? వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ దే వాంట్ టు స్లీప్. యునో, ఈ వర్షం పడ్డప్పుడు వచ్చే రోడ్ల రిపేర్ల ఖర్చు కూడా ఒక దందా తయారైంది, ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారైంది మన సిటీలో. Constructions, commissions. ఎస్, కన్స్ట్రక్షన్ కమిషన్స్, కాంట్రాక్టర్స్ Yes. అండ్ వెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్. అండ్ ఒక జూనియర్ ఇంజనీర్ దగ్గరే 2.5 crores 3 crores దొరికినాయి అని అంటే అసలు how can we allow irrigation engineers to manage urban hydrology? ABCDs తెలియదా? My case study, my study in Aminpur reveals this naked truth. Next, please. You see, conclusion. There are no stormwater drains, there are no sewer drains. There is only one flow, combined sewers, fresh water plus sewage water. ఈ రెండు కలిసి ఫ్లో అవుతున్నాయి న్యాచురల్ నాలాస్. వాటి విడ్త్ అంతే ఉంది. పాపులేషన్ పెరిగిన కొద్దీ, బిల్డింగ్లు కట్టే కొద్దీ సీవేజ్ పెరిగిపోతుంది. ఫ్రెష్ వాటర్, రెయిన్ వాటర్ అందులోంచి ఫ్లో కావడానికి కనీసం 10 centimeters కూడా లేదు. యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ ఇన్ లింగంపల్లి. ఓకే, మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము హైటెక్ సిటీ అంటాం, గ్లోబల్ సిటీ అంటాం, ఇంకే ఏం సిటీ అంటాం. మళ్ళా మాట్లాడితే ఏం బెంగళూరు మునుగుతలేదా, ఢిల్లీ మునుగు, ఆడెవడో మునిగితే ఏంది, ఉంటే ఏంది, పోతే నాకెందుకు? నా సిటీ ఎట్లుండాలా అన్నది నా స్వార్థం. Let us make our city flood free. We are all here to help you. వాటర్షెడ్ వైజ్గా వర్క్ చేయండి. వాటర్షెడ్ వైజ్గా అని అంటే ఒక హెచ్ఎండిఏలో ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్ ఏమన్నారు తెలుసా? మీరు రోజుకో పదం తీసుకొస్తారు సార్ అంటారు. మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాము. మళ్ళీ పెద్ద మనుషులే అమెరికాకు పోయినరు, తిరిగినరు, వచ్చి అమెరికాలో వాటర్షెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బౌండరీసే వాటర్ షెడ్స్ తోటి ఉన్నాయి. మరి వీళ్ళు అక్కడ పోయి ఏం చూసి వచ్చినారో నాకైతే తెలియదు. డిసాస్టర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ స్టడీస్ అయితే జరగలేదు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ రంగనాథ్ గారు, ద కమిషనర్ హైడ్రా, ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్స్ ఫ్రమ్ లేక్ టు లేక్, లేక్ టు మూసీ. City will be, and we are here to strengthen your efforts and mobilize the communities to make our city safe and flood free. Thank you so much. Thank you, Prasad garu. సార్ ఒక రెండే ప్రశ్నలు సార్, 4 నిమిషాలు ఉంది సార్. ఒక సైడ్ ముఖ్యమంత్రి రివ్యూ అంటున్నాడు, మరి ముఖ్యమంత్రి కిందనే కదా హైడ్రా ఉన్నది, మరి హైడ్రాకి అది తెలియదంటారా? నాకు తెలియక, ఎందుకంటే చాలా మంది క్వశ్చన్స్ పంపుతా ఉన్నారు. ఏ ముఖ్యమంత్రి వచ్చినా నేను రివ్యూ చేస్తా అంటారు. మరి ఆయన కిందనే హెచ్ఎండిఏ, ఆయన కిందనే జిహెచ్ఎంసీ, ఇంతకుముందు కేటీఆర్ ఆయన్నే ఉండే, తండ్రి కింద హెచ్ఎండిఏ. మరి వీళ్ళకి ఇరిగేషన్ మీకు తెలిసి ఎవరున్నది, సమన్వయం లేదంటారా? ఇందులో రివ్యూ వచ్చిన వాళ్ళలా కూడా రివ్యూ చేస్తాము అని అంటారు. నేను ఫస్ట్ టైం
ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రివ్యూ చేసి యాజ్ ముఖ్యమంత్రిగా నేను చూడదలుచుకున్నాను. యాజ్ ముఖ్యమంత్రికి అవసరం లేదు. ఈ నగరంలో చాలా మంది సీనియర్స్ మేము వర్క్ చేస్తున్నాం, కమ్యూనిటీస్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నాయి. అక్రాస్ దిస్ ప్లీజ్ ఆర్గనైజ్ ఇంటరాక్టివ్ కన్సల్టివ్ వర్క్షాప్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఊరికే సమోసాలు తిన్నీకే కాదు, మా ఇంట్లోకి వెళ్ళి మేము తెచ్చుకుంటాం సమోసా. ఇది అంతా ఏంది అని అంటే దాటవేయడానికి. మనము ఇవే సమస్యల్ని మూసీ రివర్ ప్రాజెక్ట్లో కానీ, లేక్స్ రెస్టరేషన్ ప్రాజెక్ట్లో కానీ ఎందుకు ఇన్బిల్డ్ చేయలేకపోతున్నాం? చేయొచ్చు కదా. అదే. ఇది డెడికేటెడ్ కమిట్మెంట్ లేకనే ఇవన్నీ వస్తాయి. రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే టైం లేదు. మనకి ఇంకొక కరెక్ట్ 3 నిమిషాలు ఉంది. అదే ఇంకో రెడ్డొచ్చ మొదలయ్యన్నట్టు ప్రతి వర్షాకాలం ముందస్తు జాగ్రత్తలు జిహెచ్ఎంసీ కానీ, హెచ్ఎండిఏ కానీ, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, సంబంధిత అధికారులు, విపత్తు నివారణ సంస్థ ఇప్పుడు ఈ హైడ్రా రూపంలో కూడా వచ్చింది. వీరు ఇప్పుడు 2వ సంవత్సరం ఇది. 2 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చి. ఇంతకుముందు 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఉన్నారు బీఆర్ఎస్. కేంద్రంలో 2014 నుంచి అదే ప్రభుత్వం ఉంది. 2010లో ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ యూపీఏ, మరి వాళ్ళు పోయే వరకు వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. పోనీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈ నగరాల పరిస్థితి, హైదరాబాద్ ఒక ఉదాహరణ ఈరోజు మనం మెరుగుపడేది కదా. అంటే ఇక్కడ సమన్వయ లోపమా? అవార్డులు రివార్డులు వస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ ఇల్లు కొట్టుకోపోతున్నాయి, రోడ్లు కొట్టుకోపోతున్నాయి, ప్రజాధనాన్ని ప్రతి సంవత్సరం తిరిగి పెడతా ఉన్నారు. మరి దీనికి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వర్షం అంటే బయటికి పోవాలంటే భయం. మరి దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహించాలి? మీరు చాలా బాగా అడిగినారు. అసలు అన్ని ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని బాధ్యత వహించాలి. నెంబర్ 1. ఎందుకనంటే ప్రభుత్వ పథకాలన్నింటినీ చేరవేసేది ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఇక్కడ సరైన ఆబ్జెక్టివ్ లేక ఏదో అక్కడ చెప్పన్నారు కనుక ఇక్కడ చెప్తారు, ఇక్కడ చెప్పింది వీడింటాడు. ఇంకొకటి ఏమిటి అని అంటే బాధ్యత డెసిషన్ మేకర్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐఎఫ్ఎస్, ఐపీఎస్, ఐఏఎస్, all these cadres, even tahsildars, should attend the training programs. ఎందుకనంటే ఆఫీసర్సే అంటారు, సార్ మీరు అంతా బాగానే చెప్తున్నారు, పోయినాక వాళ్ళు చెప్తారు ఇది చెయ్యి అని. మేమేం చేస్తాం? దట్స్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం. సో అకౌంటబిలిటీ అన్నది. అదే కాకుండా సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎన్జిఓస్, మిగతా సీనియర్ సిటిజన్స్, రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్. వీ హ్యావ్ ఎ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్, హౌసెస్, సొసైటీస్, 7,000. ఎందుకు నోరు మూసుకొని కూర్చుంటున్నారు? ఎప్పుడైతే సివిల్ సొసైటీలో తర్కశాస్త్రం చచ్చిపోతుందో ఆ దేశం కూడా డౌన్ఫాల్. ఎందుకు అని అంటే అడగంది నీకు జాబ్ రాదు, అడగంది అవేకనింగ్ రాదు. డెమోక్రసీలో అదే కదా. వచ్చే నెల నుంచి బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఐ టెల్ యూ ఫర్ యూ ప్రసాద్, లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్. ఈరోజు అమీన్పూర్ ఏరియా విధ్వంసం అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ హెచ్ఎండిఏ, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ. అసలు డెసిషన్స్ ఏవి కూడా అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ తీసుకో.